କାହିଁକି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଓ ଝିଅମାନେ ଘରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା। सुंदर सहभागिता विशेष कर जो विषय पवित्र आत्मा कथा कहे जन्मदिन द्वारा पालन करने द्वारा मान जीवन में कौन होता है से अनेक लोग ओडिशा रे जल्दी शिखी पारे। अनेक लोगों भावना रही है जे कहीं माने जन्मदिन कहीं पालन कहीं प्रार्थना कर विषय को मुझे कहबी। प्रथम विषय हूँ जन्मदिन ठू मु बेसी दूरे जाए जहाँकि मत इच्छा नहीं कि भी बर्थडे सेलिब्रेट करने किंतु मोर जितेबले जन्मदिन रहे मोर छुआ माने किछि किछि गिफ्ट आनी दियंती। गोटे वर्ष आनी दियंती बाबा हैप्पी बर्थडे, आउ गोटे वर्ष आनी दियंती बाबा हैप्पी बर्थडे। एमती देखिला बेलू जहाँ मो गोटे शिक्षार विषय थिला कि छुआ मानक भितर जन्मदिन को लेकिन गोटे आशा रही थाए जे प्रकृत में से माने किछि लोक तांको उत्साहित करेंगे, किए किछि गिफ्ट देवे, से माने किछि गिफ्ट अन्य मानक देवे। मो प्रिय लोक माने मो जीवन में अनेक प्रकार रोगी अनेक लोक माने हजार हजार लोक मानक मु भेट कले। सेति मध्यरे किछि पुओ झियो को मु भेट कली। गत दिन मान करे मो पाखरे गोटे फैमिली आस्तिले जहाँ बापा को पाखरे तीनोटी बंगला अच्छे, पुओ गोटे झियो गोटे बहुत प्रॉपर्टी अच्छी। तो बापा बहुत बड़ सर्विस भी करुथिले रिटायरमेंट परे ता फैमिली मध्यरे तार झियो डिप्रेशन को चली गला। से बहुत भलो पढुथिला किंतु से चाकरी करि पारला नहीं। ताको घरे किछि भी अभाव नथिला किंतु से कोनोसी प्रकार काम करि पारला नहीं। ता पछरे रीजन कोन थिला जानिसथि? से माने कहले बोधे के काथरी को कर देतिबे, के गुणी कर देतिबे, के कोनोसी खराब दृष्टि रे किछि कोइ देतिबे। आज भी अनेक लोक माने एपरि चिंता करथि किंतु जेतेबेले से माने ताकू मो पाखरे नै कि आसिले सेतेबेले मु जेतेबेले प्रार्थना करली मते प्रभु गोटे विषय कहिले कि से डिप्रेशन को चली जाय छै। बेले बेले बोझ मानू अनेक फैमिली अच्छा बांधि के रखते जो जगह स्ट्रिक्ट करवा कथा से जगह स्ट्रिक्ट से माने करते से माने डिप्रेशन को चले जाते। ए डिप्रेशन द्वारा से मान को देहरे रोग पड़े आसे। ए डिप्रेशन द्वारा अनेक बाहर पुओ माने झियो मान को जाल में फसे दियंती और झियो मान को पुओ मान को जाल में फसे दियंती। ताको कहा जाए जे तुम फैमिली तुमको फ्रीडम दो नहीं। ताको लागे मोर फैमिली मते फ्रीडम दो नहीं, मोर परिवार मते फ्रीडम दो नहीं, मोर बापा मोर कथा सुनो नांती, मोर झियो मोर कथा सुनो माने मोर फैमिली मोर कथा सुनो नांती। तो गोटे छोटो छोटो आशा जेतबेला हम पूरा करि थाउ सेमान को लागे जे हम फैमिली हमको केयर करू छथि। हालेलुया। सेमान को लागे मु कल जेतबेले प्रभु को दासी पचारले बर्थडे सेलिब्रेशन हो ना नहीं मो आज जाए मो जीवन रे मु के कहने तुम बर्थडे सेलिब्रेशन करो किंतु मो फर्स्ट टाइम कहली जे तुम नोआ गारे तुम सेलिब्रेशन करो जेते लोगों को तुम डाकवा कथा डाको। हमें नोआ गारे सेलिब्रेशन करि थांतु वर्षा रो सुविधा हैला काहे कि मु कहली गत सप्ताह रे आ गोटे परिवार मो पाखरे आस्थिले ताकर केवल गोटिए ही झियो थिला, गोटिए झियो ना पुओ ना के नहीं ना के से झियो को
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ ଆମେ ପଢେଇବାର ସୁବିଧା କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ କି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ ନା ନାହିଁ କରାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଲାଗି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ ମୋର ମା ବାପା ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଆ 15 days ବିଫୋର କହୁଛି ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଆସୁଛି, ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯଦି ପଦେ କହୁଛି ତାହେଲେ ହଜାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜନ୍ମଦିନ ବାହାନାରେ ଘରେ ରହିଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଡମ୍ କେମିତି ପାଇବେ। ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ମୋର ପୁଅକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କରିଦେଲା, ମୋର ପୁଅକୁ ଗୁଣି କରିଦେଲା, ମୋର ଝିଅକୁ ସେ ଫସେଇ ଦେଲା, ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ପଛରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଘରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରାହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଚାରିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିକି ମତେ କହିଲା ମାସେ ତଳେ କି ଫ୍ୟାମିଲିର କଥା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଣୁନାହିଁ କାରଣ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ହଉନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି 8 କ୍ଲାସ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହିପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଜଗଦଲପୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଆଉ ମାସକୁ ମତେ 600 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା, 600 ନା 400 ଟଙ୍କା। ଏ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମରେ ଉଠେଇଲା ପରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଲାଗଛି। ତାର ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ମିସଗାଇଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାରଣ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବା। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ, କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଆସିକି କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ମୋ ଛୁଆର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲା कि प्रभु ए छुआ जन्म हेले मु तुम पाखरे जिबे, प्रॉपर्टी तो अछि आ काहे से सेवा करबो, कॉलिंग रो डिफरेंट हे गला। आपण जानि छथि गोटे व्यक्ति, गोटे मां जानना हना थिला, हना तो छुआ हो नथिला, आ जेते बेले छुआ हला ता पछरे हना निजो पय मानिले, से प्रभु को पय मानिला। और से छुआ जो छुआ की गोटे भविष्य वक्ता हेले ता पछरे हाना रो सैक्रिफाइस लाइफ थिला। जो दिन सामुएल भविष्य वक्ता मंदिर रे रहिले, से मंदिर रो सेवा तुरंत आरंभ करदेले। हम पछरे लोक कहितांते बोधे हॉस्टल रे मो रहिबि नाही, बोधे मु चर्च को जिबि नाही, बोधे मु जेल सो देबि नाही, मते ठीक लागु नाही। बट हाना ऑलरेडी ताको प्रिपेयर कर साथिला कि बेटा मु तो जन्म देछि, किंतु से जगह मु तते प्रतिज्ञा करिछि तो से जगह रहबा पड़बो, बढ़िबा पड़बो। एमिति गोटे छुआ जे छुआ को परमेश्वर कथा कहले से सुनते, एमिति गोटे छुआ जे छुआ को परमेश्वर भार देले, एमिति गोटे छुआ जे छुआर प्रशंसा आज मध्ये होवे। हमको प्रिपरेशन रा आवश्यक अछि। होली स्पिरिट ऑफ प्रेजेंस रे हमें ताको बढ़ाउ छु कि नहीं, परमेश्वर को प्रॉमिस को हमें ताको जीवन रे आनु छु ना नहीं, परमेश्वर को उपस्थिति को हमें ताको जीवन रे आनु छु कि नहीं। आई हम करो 200टा छुआ दे, 200टा छुआ को शैतान दिने मारी देला। रीजन कोन, परमेश्वर करो परमिशन ने कि शैतान आसिला परीक्षा करबा पाए, किंतु रीजन दिला आईबो कर संतान माने से जगह रे कोठी दे, सेमानकर दुर्बलता थिला, सेमाने सबु बेले बोझी एटेंड करूथिले, भोजन पान करूथिले, द्राक्षा रस पान करूथिले, अल्कोहल नोथिले।
ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି କଣ କରୁଥିଲା ନା ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଇବ ହଉ, ହାନାର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିକାନା ହଉ, ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଇକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଇବ ତାର 10ଟା ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ 10ଟା ହୋମ ବଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ନେଇକି। କି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଏଲିକାନା ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ ବାଇବଲରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିର ଅନେକ ହିସ୍ସାକୁ ସେମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛି ବୋଲି ତା ନାଁରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଛୁଆକୁ ଫ୍ରିଡମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାକୁ ଆତ୍ମିକତା ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ। ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଯେ ମୋର ଛୁଆକୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ତାହା ତାର ଜୀବନରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଣିବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଏ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଛୁଆର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା। କାଲି ସକାଳେ ଆଲଫାକୁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଶୈତାନ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି କାମ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ମୁଁ ଟ୍ରାପରେ ପକେଇବି। ତା ପଛରେ ମୁଁ ଜାଲ ବିଛେଇବି। ଏ ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡା ହେଇଥିବ। କାଲି ସକାଳେ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିବେ ନଥିବେ, ତାକୁ ଲାଗିବ ମୋର ବାପା ମତେ କେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଥିଲେ, ମୋର ମା ମତେ କେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଥିଲେ, ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକର ଡିସିସନ ନେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଜଣେ ଯଦି ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ, ଆରେ ଜନ୍ମଦିନ ଚାଲିଛି, ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଦେଖେଇବେ। ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି, ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ବାପା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ, ବାପା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଣିଦେବି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଣିଦେବି। ମତେ ବି ମନେ ପଡେ, ଯଦି ମାତା ପିତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଅଧୀନରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ନାହିଁ, ଆମେ ଫ୍ରିଡମରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଇ ଖରାପ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ମେଟର କରୁନି। ମେଟର କରୁଛି ନିଜର ଔରସର ଜାତ ସନ୍ତାନ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଭେଲେସନ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କାଢୁନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କିଏ ଥିଲା? ଇସ୍ମାଇଲ ଥିଲା, ନାଇଁ କି?
ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଇସାକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଇସ୍ମାଇଲକୁ ତାର ମାକୁ ଘରଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କାନ୍ଦିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କେମିତି ଗୋଟେ ତାର ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ବାହାର କର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ତମକୁ ଅନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛୁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦୟାଳୁ ନୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ? କଣ ପାଇଁ, ଏମିତି କଣ ରିଜନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଇସାକ ପାଖରେ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଦେଲେ? କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ କହିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନିଜେ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ମୋର ସନ୍ତାନର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଇସାକ ପାଇବାକୁ ହେବ ସିନା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଇସ୍ମାଇଲ ପାଇବାକୁ ହବନି। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଟାଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଟାଚ କରିବେ, ବ୍ଲେସିଂକୁ ରିଲିଜ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନିନ୍ଦା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାଢିଦେବେ। ଆମକୁ ଲାଗିବ ସେ ମୋର ପୁତ୍ରା ଥିଲା, ସେ ମୋର ଭଣଜା ଥିଲା, ସେ ମୋର ଭାଇ ଥିଲା, ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଅନେକ ଗୁଣରେ ଇସାକକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଏଲିଏଜର, ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମର ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଲିଏଜରକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା, ଡେଡିକେଟେଡ ଥିଲା। ଏମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା, ଇସାକ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ଏଲିଏଜର ବାହାରିଲା। ପଶୁ, ଅଟ, ଗଧ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ଧରିକି ରିବିକାକୁ ସେ ସୁନା ପିନ୍ଧାଇଲା। ତାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିଥାଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବେତ ଧରିବାକୁ ବାଇବଲ କହେ, ଛାଡ଼ିବାକୁ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା।